طویل انتظار کے بعد بالآخر فیصل آباد شہر میں ترقیاتی اسکیموں کا آغاز۔ رنگ روڈز اور بائی پاس روڈز پر کام ہوگا۔ شہریوں کے درینہ مسائل کو بروقت حل کیا جائے گا۔ پارلیمانی سیکرٹری شکیل شاہد نے میٹروپولیٹن کارپوریشن کی منظور شدہ اسکیمیں شروع ہونے کی نوید سنا دی۔ کہا وزیر اعلیٰ پنجاب کے 13 ارب روپے کے ترقیاتی منصوبوں پر کام جلد شروع ہوگا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی چیئرمین علماء کونسل علامہ طاہر اشرفی کی سرکٹ ہاؤس فیصل آباد میں مختلف مقامات فکر کے علماء سے ملاقات۔ جمعیت علماء عوامیہ کے سربراہ علامہ غلام اکبر ساکی، مجلس وحدت المسلمین کے صوبائی ڈپٹی سیکرٹری ڈاکٹر افتخار نقوی، صدر عزاداری کونسل پنجاب سید حسین شرازی اور صدر علماء کونسل پاکستان عباس حیدر گیلانی سمیت دیگر شریک علماء کرام نے لاؤڈ سپیکر ایکٹ اور شیڈول فورڈ سمیت مختلف مسائل سے آگاہ کیا۔ فیصل آباد میں استحکام علماء مشائخ کنونشن، وزیر اعظم کے مشیر برائے مذہبی امور علامہ طاہر اشرفی کی شرکت۔ بولے مسجد اور مدرسہ پاکستان کی فخر کی علامت ہے، دنیا میں سب سے زیادہ حفاظ پاکستان میں بنے ہیں۔ کنونشن میں علماء طاہر الحسن، مولانا حق نواز اور مولانا اظہار الحق سمیت دیگر کی شرکت۔ ایم این اے راجہ ریاض احمد نے بیڈ گورننس کا مسئلہ تسلیم کر لیا۔ بولے مہنگائی کی وجہ سے ضمنی انتخابات میں شکست کا سامنا کرنا پڑا، مشیروں کا ہاتھ عوام کی نبض پر نہیں، وزیر اعظم کو مہنگائی سے آگاہ کیا ہے۔ ریلیف کوئی نہیں، مہنگائی کا زور روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ فیصل آباد کی ہول سیل مارکیٹوں کے تاجروں نے اعتراض اٹھا دیا۔ اشیاء ضروریہ کی قیمتیں اتنی بڑھ چکی ہیں کہ گاہک میں قوت خرید نہیں رہی۔ صدر منٹ گمری بازار حاجی عابد کی حکام سے مافیا کو لگام ڈالنے کی اپیل۔ یومیہ مال کی ترسیل کرنے والے تاجر پنڈی بھٹیاں ٹول پلازہ سے پریشان، کمشنر فیصل آباد کی مداخلت کے باوجود پلازہ ختم نہ کرایا جا سکا۔ تاجر رہنما سکندر اعظم کی زیر صدارت الیکٹرانکس اینڈ انسٹالمنٹ ایسوسی ایشن کا اجلاس، ٹول پلازہ ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ فیصل آباد میں مسلم لیگ نون سٹی تنظیم کا اجلاس، نائب صدر چودھری اعجاز ناگرہ کی رہائش گاہ پر منعقد ہوا۔ سٹی صدر شیخ اعجاز احمد، جنرل سیکرٹری میاں ضیاء الرحمان، ایم پی اے رانا علی عباس خان، صدر علماء مشائخ ونگ صاحبزادہ حافظ امجد سمیت دیگر اراکین کی شرکت۔ فیصل آباد ریلی کو کامیاب بنانے کے حوالے سے لاہے عمل تشکیل دے دیا گیا۔ کرونا کے باعث جاری ٹوبہ کے مزید 5 افراد کی رپورٹ پازیٹیو، ایکٹیو کیسز 110 ہو گئے۔ چنیوٹ کے ایک اور شخص میں وائرس کی تصدیق، زیر علاج مریض 111 ہو گئے۔ چنیوٹ میں ضلع انتظامیہ کے ادھورے منصوبے تکمیل کے منتظر، محلہ معظم شاہ میں 3 کنال اراضی پر کلین اینڈ گرین فیملی پارک کا منصوبہ شروع کیا گیا، 1.5 سال بعد بھی مکمل نہ ہو سکا۔ اہل علاقہ انتظامی کارکردگی پر مایوسی کا شکار۔ فیصل آباد اراضی ریکارڈ سینٹر کے حوالے سے اہم پیش رفت، قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے ملازمین کے خلاف ڈسپلنری ایکشن کرنے کی ہدایت، انٹیلیجنس ونگ کو فہرستیں مرتب کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی۔ پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ جھنگ میں ماڈل زرعی یونین کونسلز کے لیے محکمہ زراعت کا سروے، تحصیل جھنگ میں کوٹ لکھنانا، شورکوٹ میں شاہ صادق اور احمد پور سیال میں شریک آباد شامل، زرعی اراضی، مشینری اور کاشتکاروں کی آمدن کا جائزہ لیا جانے لگا۔ فیصل آباد ریلوے اسٹیشن کا آن لائن سرور ایک بار پھر خراب، ٹکٹ جاری کرنے کا عمل رک گیا، مسافر ٹکٹ نہ ملنے پر خوار۔ ادھر کماریا ریلوے اسٹیشن پر ٹرینوں کا سلسلہ بحال نہ ہو سکا، اسٹیشن پر ویرانیوں کا منظر، مسافر پریشان۔ صارفین تک بجلی کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے فیسکو کا اہم اقدام، فیسکو کی جانب سے نئے ایل ٹی ایچ ٹی کیبلز اور دیگر گرڈ اسٹیشنز کا مٹیریل خریدنے کا فیصلہ، ٹینڈر جاری، اجرا مارچ میں ہوگا۔ فیصل آباد میں کمپیوٹر اور
IT प्लाजा रेक सिटी के ताजरों का इजलास, बिजली के बढ़ते कनेक्शन का बोझ पुराना ट्रांसफार्मर बर्दाश्त नहीं कर सकता, बिखरी तारें और उलझे मीटरों के मसाइल के हल के लिए दुगनी इस्तेदाद का ट्रांसफार्मर नागुज़ीर है। ताजरों का CEO फेस्को से ताउन का मुतालबा। तुर्किश ड्रामा अर्तुगरुल गाजी में अलफ का मरकजी किरदार अदा करने वाले महमद पाला, गोखान क्रासिक और हक्कान सीरम की सिटी न्यूज नेटवर्क हेड ऑफिस आमद, सीनियर सहाफ़ी और तज्जिया निगार सलीम बुखारी, राव दिलशाद समेत दीगर सहाफ़ी भी मौजूद। तुर्क अदाकारों का सिटी न्यूज नेटवर्क के दौरे पर खुशी का इजहार। FBI में आला सतह पर तबादले। FBI इंटरनल ऑडिट के एडिशनल डायरेक्टर बिलाल अहमद का फैसलाबाद से मुल्तान तबादला कर दिया गया। ग्रेड 19 के अफसर रीजनल टैक्स दफ्तर में बतौर एडिशनल कमिश्नर जिम्मेदारी सर अंजाम देंगे। एडिशनल कमिश्नर रीजनल RTO फरजाना गौहर और असिस्टेंट कमिश्नर इरफान जफर को भी मुल्तान दफ्तर भेज दिया गया। चिन्योट में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तंजीम साजी का अमल जारी। हाजी आबिद इकबाल शेख सिटी सदर मुस्लिम लीग नून मुंतखब। MPA मौलाना इलियास चिन्योटी ने 9 मुंतखब ओहदेदारों को नोटिफिकेशन दिया और हल्फ लिया। कमालिया खानदा चक में 35 लाख रुपए की लागत से 2 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगा दिए गए। चेयरमैन कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ MNA रियाज फित्याना ने इफ्तिताह किया। बिजली और सेहत सहूलियात भी तरजीही बुनियादों पर फराहम करने का ऐलान। सदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बचियाना चौधरी शहबाज अकबर जज की वालदा का खत्म चेहलम कारी मोहम्मद रफीक चिश्ती ने महफिल से खिताब किया। अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुमताज आलिम दीन कारी मोहम्मद नवाज नक्शबंदी की नमाज जनाजा फैसलाबाद चक 233 कोटी झंडा सिंह में अदा। सबजादा मोहम्मद मंशा सालिक कादरी, सबजादा सूफी मोहम्मद जमाल नक्शबंदी और कारी अहमद खान सियालवी समेत सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। महकमा तालीम की जानिब से स्कूल्स में इंसदाद डेंगू मुहिम तेज करने का फैसला। झंग समेत तमाम स्कूल सरबराहान को मॉनिटरिंग के अहकाम जारी। स्कूल्स में पानी खड़े होने की शिकायत पर स्कूल सरबराहान को कार्रवाई का इंदिया। टोबा में महकमा हेल्थ की जानिब से सहाफियों के इजलास में तकरीर। जिला भर में कोरोना के हवाले से किए गए इंतजाम पर ब्रीफिंग दी गई। CEO हेल्थ डॉक्टर काशिफ बाजवा, MS DHQ अस्पताल अहमद फारूक, सदर प्रेस क्लब मंजूर अहमद नास भी शरीक थे। PTI उम्मीदवार लॉज मेयर राना जाहिद महमूद का मदीना टाउन फैसलाबाद में जलसा। MNA फैजुल्लाह का मौका, सूबाई वजीर ख्याल अहमद कासर और कारकुनान की कसीर तादाद की शिरकत। राना जाहिद महमूद कहते हैं जब भी फैसलाबाद में मेयर का इलेक्शन हुआ लॉज मेयर इमरान खान का होगा। फैजुल्लाह का मौका बोले अगले 1 साल में मदीना टाउन मसाली इलाका बन जाएगा। सिराई जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग का फैसलाबाद सज्जाद हैदर चीमा के एहसास में तकरीब। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फजल रसूल ने मेजबानी की। सज्जाद हैदर चीमा को सियासी खिदमात पर खराज तहसीन किया गया। अहले इलाका और PTI के कारकुनान ने भी शिरकत की। फैसलाबाद में तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया पंजाब के नुमाइंदगान का कन्वेंशन। तर्जुमान वज़ीर आला चौधरी आफ्ताब, शहजाद यूनुस शेख और अनस असलम की शिरकत। मुख्तलिफ इजलास से आए सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को तारीफी सर्टिफिकेट से नवाजा गया। मां बोली पंजाब का आलमी दिन। बज़ में अरबाब कलम के ज़ेर एहतमाम जिला कौंसल चौक फैसलाबाद में रैली निकाली गई। शुरका का कहना था कि पंजाबी हमारी मातृ जुबान है। नर्सरी से मैट्रिक तक निसाब में पंजाबी जुबान पढ़ाई जाए। पंजाबी जुबान के फरोग के लिए हुकूमती तवज्जो दरकार है। जंग में मां बोली जुबान पंजाबी के आलमी दिन की मुनासबत से मुख्तलिफ अदबी और समाजी तंजीमों की जानिब से आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। शुरका ने पंजाब असम्बली से पंजाबी जुबान को निसाबी किताबों में शामिल करने का मुतालबा किया। आगाही वॉक में शरीक लोगों ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे।
पंजाब की माँ बोली आलमी योम माँ बोली पर तकरीबात का एहतमाम। फैसलाबाद लालपुर फॉर्मर महल में पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज और एग्री टूरिज्म डेवलपमेंट की तकरीब। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अयूब मेहमान खसूसी। तलबा ने पंजाबी कलाम पेश किया। जंग में आगाही वॉक। शुरका ने निसाब का लाजमी हिस्सा बनाने का मुतालबा किया। झंग में डॉक्टर मुख्तार हुर की सालगिरह की निस्बत से भी तकरीब का एहतमाम। उर्दू शायरी के नामवर शोरा मीर गालिब फैज अहमद फैज, एहसान दानिश, नासिर कासमी और सागर सिद्दीकी को खराज तहसीन पेश किया गया। शहर के मशहूर गुलकार सरोज ने उनका कलाम पेश किया। इमरान जफर, फलक शेर अंजुम समेत दीगर भी शरीक। फैसलाबाद के डी ग्राउंड को डीएचआई की जानिब से सजा दिया गया। शहरियों के संडे को फंडे बनाने के लिए खूबसूरत सेल्फी पॉइंट्स मुतारिफ करवाई। शहरी अपनी फैमिलीज के हमरा तस्वीरें बनाते नजर आए। और समुद्री में ऑल पाक पंजाब फुटबॉल टूर्नामेंट इत्तेफाक फुटबॉल क्लब और 480 फुट क्लब के दरमियान मैच खेला गया। इत्तेफाक फुटबॉल क्लब ने 480 क्लब को 3-0 से शिकस्त दे दी। फातेह टीम को 60,000 जबकि रनर अप को 40,000 रुपए इनाम दिया गया।